व्यूअर्स वेलकम बैक इन ऑन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम होर अगे वधांदे हैं अज दे अगले इशू दे नाल जी डॉक्टर साहब जी की कहना चाहोगे? देखो भारत माता एक डेमोक्रेसी व्हाट ए जोक जी बिल्कुल जिथे जमहूरीयत दे नां थल्ले लोकतंत्र दे नां थल्ले घट गिणतियां नूं निशाना बनाया गया पिछले 70 सालां च एक तो बाद एक नस्लकुशी का शिकार बनाया गया जी उत्थे गल सिर्फ एक ब्रांच स्टेट दी लैजिसलेचर ने जां पोलिटिकल जड़े राजीव गांधी होए जां इंदिरा गांधी होए जां अज मोदी होए उही नहीं किवें सारा सिस्टम जिस दे विच मीडिया जिस दे विच जुडिशरी और ज़ाहिर है कि जिहड़ी एग्जैक्टिव ब्रांच हुंदी है किसी भी हुकूमत दी जिस दे विच ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है और पुलिस उहदा एक हिस्सा हुंदी है ये सारे ही किवें इस सारे दे विच इन काहूट्स रहे कातलां दे और इन काहूट्स नहीं जे ये ना हुंदा ते हज़ारां सिख जिहड़े दिल्ली दे विच मारे गए नवंबर 84 च 34 साल बाद उन्हां दे खिलाफ कोई कातलां दे कार्रवाई नहीं सबूत मिटा दिते गए यही हाल गुजरात च है कोई केस तुसी पिक कर लो जो बहुत दबाव बन जाता है तो एक जिहड़ी कर दिता जाता जी असी इन्वेस्टिगेशन CBI के हवाले कर दी CBI का मतलब है डूंगे खूह च पा दी और हुण उस चो भी एक स्टैप क्योंकि CBI बदनाम हो गई जिद्दां दी हुकूमत हुंदी है उदां दी रिपोर्टां कढ दिंदे ने हुण इहदा एक नवीं टर्म कढ लई SIT स्पैशल इन्वेस्टिगेटिव टीम कि जी असी SIT बना दी कई थावां ते सुप्रीम कोर्ट की निगरानी थले बनी कई थां ते स्टेट बना दी है जी असी SIT बना दी तो SIT ते दूजे वो जस्टिस लोया जिन्हें इस अमित शाह जिहड़ा अज बंगाल दे विच हुण खून खराबा करवाउण जा रहा है जिहड़ा कि गृह मंत्री सी मोदी दे नाल 2002 दे विच इहदे खिलाफ जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन SIT दा स्पैशल जज जस्टिस लोया कर रहा सी उहदा मर्डर कर दिता गया और जदों ईवन मुंबई दी बार एसोसीएशन ने इस दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट दे विच वो जज सी सुप्रीम कोर्ट दा उन्हां दे जिहड़ी है उन्होंने पटीशन कीती ते वो खारिज कर दित्ती उन्होंने कि नहीं उहदी डेथ जिहड़ी है वो नैचुरल कॉजेज नाल हुई सी क्योंकि दूसरे भी ने उन्होंने रिव्यू पटीशन फाइल की कल उहदा सी उन्हें दीपक मिश्रा ने चुक के बाहर मारिया कि जिसी कहता है कि उसकी नैचुरल कॉज नाल हुई सो जिथे जस्टिस सेफ नहीं जिहड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहा है जिथे जिहड़ा ब्यूरोक्रेट कोई आवाज़ चुकदा है और जिस अंदाज दे विच इस सारे च पुलिस और फौज इन्हां दोनों ने झूठे पुलिस मुकाबले जिहड़े ने थां थां ही बनाए ने जिन्हां च सिखां नूं कौन जिहड़ा इंट्रोड्यूस कराएगा कि जी एनकाउंटर की हुंदे ने बिल्कुल पंजाब दे विच जिथे हज़ारां नौजवान अणपछातियां लाशां बना दिते गए और इस नूं किवें बड़े मान दे नाल वो रबैरो होए उस वेले जिहड़ा DGP बन के आया बुलेट फॉर बुलेट दे नां थल्ले उस नूं KP गिल होए उस नूं अज जदों दा योगी आदित्यनाथ UP च बनया किन्ने हज़ार एनकाउंटर बना दिते ने नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन चीकां मार रहा है सुप्रीम कोर्ट च फाइल होया वो कहंदा ठीक है यही तरीका है ये गवर्न करन दा ये तरीका है सो मतलब अज जिहड़ी मेन हार्टलैंड दे विच UP और दूसरे पासे भी वो एनकाउंटर दी लाइन हुण बिल्कुल ही कानूनी थले चल रही है जिथे जिथे फौज है वो भावें कश्मीर होए जिथे कि स्पैशल फोर्सिस पावर एक्ट दे थले उन्होंने बिल्कुल इम्यून किया है क्योंकि वो इसलिए एनकाउंटर बनाते हैं कि फौजियां थे उस एक्ट दे थले उन्हों दे उत्ते कोई जिहड़ा वो मुकदमा चल ही नहीं सकता वो फड़ लैन मार देन टॉर्चर कर देन कुछ कर देन फौजी इम्यून है यही कारण है कि कश्मीर च 1 लाख तो ज़्यादा कश्मीरी मारे ने हज़ारां नौजवान उन्होंने विच झूठे एनकाउंटर्स दे विच मारे गए और ये जिहड़ा वरतारा कश्मीर 1999 तो बाद शुरू होया है पंजाब दे विच 1980 दे विच शुरू होया और 1990 तक जारी है हुण जदों असीं नॉर्थ ईस्ट देखते हैं उत्तर पूरब देखते हैं उन्हां दे विच क्योंकि हुण सारियां खबरां 40 लाख जिहड़े मुसलमान आसाम दे विच इलीगल बनाए ने उन्हां ते फोकस्ड है ते बाकी 70 साल दे पीरियड च नॉर्थ ईस्ट इन जनरल
ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੁਲੜ ਗਈ, ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਹਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਖਬਰਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਐਡਮਿਟਸ ਇਟ ਡਜ਼ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਆਫ ਇਨੋਸੈਂਟਸ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਮੀ ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਅਵਾਰਡ ਰਿਵਾਰਡ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਮਨੀਪੁਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ 14 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨ ਫੇਸ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈ, 14 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ CBI ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 15 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਔਰ 14 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਡਰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਲਲਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ CBI ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 7 ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਫੋਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਲੇਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਚ ਆਸਕਡ CJI ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਟੂ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 3 layered scrutiny before filing of final report charge sheets as the SIT chief himself was a joint director rank of। ਉਹ 7 ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਐਜ਼ ਪਰਹੈਪਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਈਅਰਸ ਐਨ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ CBI ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਮੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਲਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਨਲ ਨੇ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਧਰਮਵੀਰ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਸੇਜ਼ ਟਾਰਗੇਟਡ ਫॉर ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਮੀ ਕਰਨਲ ਨੇ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਅਲੈਜਡਲੀ ਅਰੈਸਟਡ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਹੋਮ ਇਨ ਇੰਫਾਲ by armed jawans in presence of 2 officers after his wife Ranju Singh filed a complaint with the police
the colonel surfaced in Dimapur on July 5th. ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਲੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਮਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ was allegedly arrested from his home. His arrest, he alleged, was part of a vindictive approach. He alleged 3 fake encounters happened in Manipur in 2010-11. ਹੁਣ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰ ਕਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ ਐਨ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਬੈਰਕ ਚ ਆਇਆ, अपना उन्हें यूनिफॉर्म पाई और इन सर्विस है। और ये करनल जिन्हें सचमुच इंसानियत के नाते और जिहड़ी यूनिफॉर्म उन्हें पाई है उन्होंने लग्या कि भी ये असी की कर रहे हैं, असी अपने लोगों को मार रहे हैं, उन्होंने झूठे इनाम लै रहे हैं, उन्होंने पहला हथियार सप्लाई करते हैं, फिर असी उन्होंने तो हथियार बरामदगी शो करते हैं, फिर उन्होंने असी मारते हैं। और उन्हें कहा भी हुण क्योंकि इन्हें ही अपनी विसल ब्लोअर सी उन्होंने ही केसां च उलझा लिया। An army officer posted in Manipur has told a court that his and family's lives are at danger because he had flagged fake encounters and extortions by a unit of the army's intelligence surveillance wing in the northeast. उन्होंने कहा जी मैं ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਸੋਰਸਿਸ ਸੈਡ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਐਂਡ ਐਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਸਬਮਿਟਡ ਇਨ ਕੋਰਟ ਔਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। On July 1st, Lieutenant Colonel Dharmveer Singh was allegedly arrested from his home in Imphal by armed jawans in the presence of 2 officers. After his wife Ranju Singh filed a complaint with the police, the colonel surfaced in Dimapur on July 5th. और ये अगे लंबा चौड़ा है कि भी in an affidavit filed at a court in Imphal on July 20th, 52-year-old officer said in September 2016, 2016 चुने के, he had written a letter to senior officers complaining about the extortions and fake killings by the army's intelligence surveillance unit. उन्हें कहा जी मैं लिखा है कि भी ये झूठे मुकाबले बना रही है जी आर्मी की इंटेलिजेंस सर्वेलेंस यूनिट है। The officers, he said, promised action against the guilty, but he was pressured into withdrawing the letter. उन्होंने कहा जी मैं लिखता देता है, फिर मेरे ते ये दबाव बनाता कि जी तू वापस ले शिकायत। और फिर his arrest, he alleged, was part of a vindictive approach by some officers and an organized campaign to harass him. उन्होंने कहा जी वो एक्शन तो उन्होंने खिलाफ की लेना सी, मैनू ही जिहड़ा इन्होंने झूठे केसां फसाना शुरू कर दिता है और मेरे टब्बर की हरासमेंट चल रही है। In his affidavit, the colonel also listed at least 3 incidents which he said were instances of fake encounters. The dates given were March 10, 2010, February 5th, 2010, August 19, 2011. So ये जिहड़ा है उन्होंने Bablu Lohit Bagam, an Imphal-based human rights activist, said, I had an opportunity to have a look at the affidavit. It seems quite coherent. It fits into many of the independent monitoring that we have been doing. So I think there is merit that requires proper examination of what Colonel Dharmveer is putting in his affidavit. Army कह रही है नहीं ये तो जी फैक्ट नहीं एक दूसरे नाल मिलते, ये तो एक दूसरे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮ ਖਾਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਆਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਐਲਏ ਟੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ on Tuesday gave a controversial remark on Assamese NRC issue. He said, if these Rohingya and Bangladeshi illegal immigrants do not leave India respectfully, then they should be shot and eliminated. उन्होंने कहा जी ये ਜਿਹੜੇ 40 ਲੱਖ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਾਮ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ, CBI ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ 7 ਲੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੋਣਾ ਹਵਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ 35 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਵਾਂਢੋਂ ਪੱਥਰੀਵਾਲ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 6 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰੋ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਫ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਭਰੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।